जय हिंद। आज थिला ओटीटी पेपर 1 पेपर 2 एग्जाम। तो 5 जुलाई 2026 रे होइतिबा ओटीटी पेपर 1 रो एनवायरमेंटल साइंस सेक्शन रो 30 क्वेश्चन मो अपन पे नेके आछि। एनवायरमेंटल साइंस सेक्शन रो 30 क्वेश्चन हमें एबे देखिबा, तार करेक्ट आंसर हमें एनालिसिस करबा। तो आपण जे एग्जाम देइ छथि कल चेक कर नियंतु आपण स्कोर केते रहउची एनवायरमेंटल साइंस सेक्शन रे। जदि एग्जाम देइ नांती ताले आपनकर अपकमिंग एग्जाम रे हेल्प हम। तेणुक भिडियो को शेष पर्यटन निहत देखो। चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर रखो। देखो फास्ट क्वेश्चन कौन आसाला, यहाँ हूँ सेट सी है। सेट सी रो परिवेश विज्ञान एनवायरमेंटल साइंस जोटा कि 121 नंबर स्टार्ट हो 121 145 था 121 150 नंबर पर्यटन कौन एनवायरमेंटल साइंस ओटीटी 2026 पेपर 1 सेट सी। ठीक अच्छे देखो कौन देखिए व्हिच प्लांट पार्ट मेन हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन रे प्लांट रो को पार्टा हेल्प करे। जल शोषण रो प्रधानतः गछर केउ अंश सहायता करे। ओडिया भी देछि इंग्लिश भी देछि। आपण कोन आंसर कोन हो स्टेम लीफ रूट फ्लावर ये कैंडिडेट जो कहउछन रूट राइट मराइज। ठीक अछि तार करेक्ट आंसर भी ऑप्शन सी होबो रूट। उद्भिदर मूल है माटी जल और खनिज लवण शोषण करे। मूल थिबा रूट हेयर जल शोषण में प्रमुख भूमिका ग्रहण करिथाए। बुझिला सेथिपई सठिक उत्तर कोन हबो मूल बा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्रॉपर्टी हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश आयरन फ्रॉम एल्युमिनियम। लुहा को एल्युमिनियम ठारू पृथक करिबारे केउ गुण सहायक अटे। शेप ना डक्टाइल ना वॉल्यूम ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कौन हम आंसर ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑप्शन डी द राइट आंसर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। आयरन जो चुंबक द्वारा आकर्षित हुए किंतु एल्युमिनियम को साधारणतः चुंबक द्वारा आकर्षित हुए ना एल्युमिनियम टा हुए ना बुझेगा। तेणु उभय को अलग कर कौन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी व्यवहार कर आंसर हम ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। शेप वॉल्यूम मास साइज है कौन हम कौन आंसर ना आंसर हम ऑप्शन सी मास। कौन हम ऑप्शन सी मास वस्तुत्व है पदार्थ केउ गुण सर्वदा अपरिवर्तित सब अपरिवर्तित कौन सी वस्तुर आकार शेप आयतन वॉल्यूम किंबा आकृति परिवर्तन हो पारे किंतु वस्तुर भार मास परिवर्तन हुए ना से मास हो स्थिर गुण है ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई डू वी सी सीजन ऑन अर्थ। पृथ्वी ऋतु परिवर्तन कारण होउची कौन आवर्तन ना परिक्रमण ना पृथ्वी सूर्य दूरता ना पृथ्वी आकृति रोटेशन ऑफ अर्थ ना रेवोल्यूशन ना डिस्टेंस ऑफ अर्थ ऑफ द सन ना शेप ऑफ द अर्थ। तार करेक्ट आंसर हम कौन ना रिवोल्यूशन परिक्रमण है ऑप्शन बी द राइट आंसर परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य को परिक्रमण और रेवोल्यूशन करने सह निज अक्ष 23.5 डिग्री कोण में झुकी रही है। यही कारण ऋतु परिवर्तन हुए केवल रोटेशन द्वारा दिन और राति होता है बुझेगा। आंसर हम रेवोल्यूशन परिक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन इन द फर्स्ट वीक ऑफ द व्हिच मंथ वन महोत्सव इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया है। भारत में केउ मास प्रथम सप्ताह वन महोत्सव आम पालन करूँ। तो आंसर हम जुलाई प्रथम सप्ताह है। भारत प्रत वर्ष जुलाई मास प्रथम सप्ताह कौन वन महोत्सव पालन करते यार उद्देश्य कौन थाए वृक्षरोपण प्रोत्साहन देवा परिवेश सुरक्षा विषय सचेतना बढ़ाइबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन objective of integration of science and social environmental studies is focus on conjunctive development na holistic understanding of human environment relationship na isolated study facts ना स्किल डेवलपमेंट ओनली कौन हम आंसर है परिवेश अध्ययन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान समन्वय उद्देश्य कौन ज्ञानात्मक क्षेत्र को गुरुत्व देवा ना मानव परिवेश मध्य संपर्क सामूहिक भाव बुझा ना तथ्य गुड़ी पृथक अध्ययन करवा ना केवल कौशल विभाग है कौन हम आंसर राइट आंसर हम ऑप्शन बी हॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप मानव और परिवेश मध्य संपर्क को सामरिक भाव बुझा हम आंसर करेक्ट आंसर। परिवेश अध्ययन विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को एकत्र कर उद्देश्य हूँ मनीष और परिवेश मध्य कौन संपर्क को समग्र
ହଲିଷ୍ଟିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏବଂ କେବଳ ତଥ୍ୟ ଶିଖାଇବା ନୁହେଁ ବରଂ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବ। ବୁଝିଗଲା? ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ, which of the following is not aim of teaching environmental studies at primary level? କେଉଁଠି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ପରିବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରତି ସଚେତନ ହେବା, ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରୂପେ ଜାଣିବା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀର କୌଶଳ ରଖିବା। ବହୁତ ଇଂଲିଶ ଓଡ଼ିଆ ପଢୁଛି କାରଣ କିଏ ଓଡ଼ିଆ ଦଉଥିବେ କିଏ ଇଂଲିଶ ଦଉଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପଢୁଛି। To aware about the importance of environment, and to know the ways of ecological balance and excessive use of natural resources and learning life skill based on moral value। କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର? ନା ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି ହେଲା। ଅପସନ ସି ହବ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର। ନଟ୍ ଏମ୍ ଟିଚିଂ ଦ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡି। ହେଲା ଏମ୍ ନୁହେଁ ଯେ ଏକ୍ସେସିଭ ୟୁଜ କରିବା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସକୁ। ବୁଝିଗଲା? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସଠିକ ବ୍ୟବହାର, ସଂରକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପରିବେଶ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ। ତେଣୁ ଏହା କ'ଣ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟଡିଜର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ହେଲା। ଟୁ ଆୱେର୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟ, ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବିଷୟରେ କହିବା। ଆଉ ଟୁ ନୋ ଦ ୱେଜ୍ ଅଫ ଇକୋଲୋଜିକାଲ ବାଲାନ୍ସ କେମିତି କରିବା, ଆଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇଫ ସ୍କିଲ୍ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ମୋରାଲ ଭ୍ୟାଲୁ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଭିତ୍ତିକ ଜୀବନଶୈଳୀର କୌଶଳ ଶିଖିବା ହେଉଛି କ'ଣ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which objective of environmental study help the children connect to classroom learning with real life? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଶିକ୍ଷଣକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଥାଏ? theoretical knowledge ନା ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ଏକ୍ସିବିସନ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ? এটা হব অপশন সি এক্সপেরিয়েন্সিয়াল লর্নিং ହେଲା। ଅନୁଭୂତି ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା, ଅନୁଭୂତି ମୂଳକ ଶିକ୍ଷା। ବୁଝିଲା? ଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିଜ ଅନୁଭବ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିଖନ୍ତି। ଏହା ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷର ପାଠକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସହ ଯୋଡ଼ିଥାଏ ହେଲା। ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ କନସେପ୍ଟ ଅଫ interdependence in environment is best taught through। ପରିବେଶରେ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଧାରଣାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ କିପରି ଶିଖାଯାଇପାରିବ? ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭେସନ ଦ୍ୱାରା, ନା ଡିଟେକ୍ସନ ଅଫ ଡେଫିନେସନ ଦ୍ୱାରା, ନା ରିଗାର୍ଡିଂ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ନା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ଓନ୍ଲି? ମାନେ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ତ ଲିଖନ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା ପାଠ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଠନ ମାଧ୍ୟମରେ, ନା କେବଳ କାହାଣୀ କହିବା ମାଧ୍ୟମରେ ପରିବେଶ ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତା ଧାରଣାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ କିପରି ଶିଖାଯାଇପାରିବ? ତାର ଆନ୍ସର ହବ କେବଳ କ'ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ। ଅପସନ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହବ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଅବଜର୍ଭେସନ ଦ୍ୱାରା এটা ଆମେ ଶିଖାଯାଇପାରିବ। ବୁଝିଲା? ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଓ ଅବଜର୍ଭେସନ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପ୍ରାକୃତିକ ସିଧାସଳଖ ଦେଖି ଜୀବ ଓ ପରିବେଶର ପରସ୍ପର ନିର୍ଭରଶୀଳତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ଏହି ପଦ୍ଧତି ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ 130 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି, which assessment tool helps to track child progress over time in environmental studies? ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ସାଧନୀ ଜଣେ ଶିଶୁର ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସମୟକ୍ରମେ ଅନୁସରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? କ'ଣ ହବ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ହେଲା। ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ କ'ଣ ହେଉଛି ଛାତ୍ରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଚିତ୍ର, ଆସାଇନମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ସଂଗ୍ରହ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ସହିତ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଗତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ସଠିକ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଦ ମେନ୍ ପର୍ପଜ ଅଫ ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଟୁ। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ନିଦାତ୍ମକ ମୂଲ୍ୟାୟନର ପ୍ରଧାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଣୀକ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ମାର୍କ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେବା। କ'ଣ ହବ ଏହାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର? ଏଇଟା ହବ ଅପସନ ବି ହେଲା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଶିକ୍ଷଣ ବ୍ୟବଧାନ ଓ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଗ୍ୟାପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିସକନସେପସନ। ବୁଝିଲା? ଡାୟଗ୍ନୋଷ୍ଟିକ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ମିନିଂ ହେଉଛି ଅପସନ ବି ର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଇଟା ହବ 100%। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ବେଷ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ଆଣ୍ଡ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ଇନ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଫ ଏନଭାୟରନମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍। ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମନୋଭାବ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଆକଳନ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନଟି କ'ଣ? ସର୍ବୋତ୍ତମ ସାଧନଟି କ'ଣ ହବ? ନା ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। କ'ଣ ହବ? ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ଅପସନ ଏ ଇଜ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ହେଲା। ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ'ଣ ଆଚରଣ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଆଗ୍ରହ, କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସଂଗ୍ରହ ସହଭାଗିତାକୁ ସହଜରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଏ ହେଲା। ତେଣୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁଲ୍ ଅଟେ ଚେକ୍ ଲିଷ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆଲୋଚନା ପଦ୍ଧତିର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ସଂଜ୍ଞା ମନେ ରଖିବା, ନା ମତାମତ ଧାରଣା ବିନିମୟ, ନା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ନା ନିରବ ଶିକ୍ଷଣ?
memorizing definition ना sharing idea of viewpoint ना writing long answer ना silent learning कौन हम डिस्कशन मेथड हूँ शेयरिंग डिस्कशन मेथड कौन मतामत और धारणा विनिमय करवा शेयरिंग आइडिया माने निजर आदान प्रदान करवा है व्यू पॉइंट रखा डिस्कशन मेथड छात्र छात्री को निज मतामत प्रकाश करवा और अन्य मत शुणा और नूतन धारणा ग्रहण कर सुजोग देता है चिंतन शक्ति और जोगाजोग कौशल हाँ बढ़ाई विकास करता है डिस्कशन मेथड मन रखो शेयरिंग आइडिया व्यू पॉइंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोजेक्ट मेथड इन एनवायरमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल परिवेश अध्ययन प्रकल्प पद्धति केउं सिद्धांत उपर आधारित ऑप्शन ए मन रखा शुणी शिखा ना कम कर शिखा ना पढ़ी शिखा लर्निंग बाय मेमोराइजेशन लर्निंग बाय लिसनिंग लर्निंग बाय डूइंग ना लर्निंग बाय रीडिंग कौन हम आंसर এটা হবো অপশন সি লর্নিং বাই ডুইং है लर्निंग बाय डुइंग काम कर शिखा प्रोजेक्ट मेथड मान कौन तो प्रोजेक्ट दिवन सब करने तुम काम कर शिख लर्निंग है प्रोजेक्ट पद्धति छात्र छात्री मैंने कौन निज काम कर शिखती या लर्निंग बाय डुइंग सिद्धांत आधारित है नेक्स्ट क्वेश्चन द ओवरऑल एम एनवायरमेंटल स्टडी टीचिंग मेथड इज डेवलप एग्जामिनेशन स्किल ना मेमोराइजेशन ओनली ना राइटिंग स्किल ओनली ना एनवायरमेंटल आंसर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन हम सठिक उत्तर ना ऑप्शन डी एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी है परिवेश अध्ययन प्रणाली सामग्रिक उद्देश्य हूँ परिवेश सचेतनता और दायित्व है परिवेश सचेतनता और दायित्व ऑप्शन डी हम राइट आंसर नेक्स्ट व्हाई डू वी नीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वायत्त शासन कहीं आवश्यक देश शासन स्थानीय आवश्यकता ना अदालत नियंत्रण ना जातीय आईन व्हाई डू वी नीड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन हम दरकार टू रूल द कंट्री टू मैनेज लोकल नीड्स टू कंट्रोल कोर्ट टू मेक द नेशनल लॉज तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन बी टू मैनेज लोकल नीड्स है ऑप्शन बी द राइट आंसर हम टू मैनेज लोकल नीड्स स्थानीय लोकंर आवश्यकता कौन स्थानीय स्वायत्त शासन आवश्यकता हुए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंग्लिश लिखा है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मैनेज लोकल नीड्स लोकल स्थानीय लोकंर कौन शासन व्यवस्था लोक आंचलिक आवश्यकता और समस्या समाधान काम करे नेक्स्ट क्वेश्चन ए चाइल्ड लेबर केस इज रिपोर्टेड व्हिच इंस्टीट्यूशन एंश्योर जस्टिस शिशु श्रम मामला रिपोर्ट हेले किए न्याय निश्चिंत करे पंचायत ना केवल पुलिस ना अदालत ना विद्यालय है चाइल्ड लेबर केस हेले ओनली कोर्ट है ओनली कोर्ट जोटा अदालत ऑप्शन सी देछि करेक्ट आंसर हम शिशु श्रम संबंधी मामला न्याय प्रदान करिए कौन दायित्व न्यायालय कोर्ट रही है कोर्ट रही है बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाई शुड कोर्ट रिमेन फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल प्रेशर अदालत को राजनीतिक चाप कहीं मुक्त रहा उचित टू मेक फास्टर लॉस ना टू प्रोटेक्ट जस्टिस ना टू कंट्रोल इलेक्शन ना टू हेल्प मिनिस्टर शीघ्र इंटरव्यू करने ना न्याय रक्षा ना निर्वाचन नियंत्रण ना मंत्री को सहयोग करने कौन हम ऑप्शन बी न्याय रक्षा अदालत कौन राजनीति ठार दूरे रहा दरकार प्रेशर न रहा दरकार न्याय रक्षा टू प्रोटेक्ट जस्टिस है टू प्रोटेक्ट जस्टिस बुझेगा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच नेचुरल रिसोर्सेस इज रिन्यूएबल बट एग्जॉस्टिबल इफ मिसयूज केउं प्राकृतिक संबल पुनः नवीकरण योग्य हेले मध्य अपव्यवहार शेष हो पारे माने पुनः नवीकरण योग्य किंतु अपव्यवहार जदि करबा सेटा सरी जीवो तले कोउटा कोयला ना पेट्रोलियम ना जंगल ना खनिज है कोटा हम अपव्यवहार जदि करवा देख यहाँ हूँ जंगल ऑप्शन सी द राइट आंसर हम जंगल हूँ कौन नवीकरण योग्य आम नुआ जंगल सृष्टि करवा गछ लगे सृष्टि कर बुझेगा नुआ जंगल सृष्टि जब आम अपव्यवहार करवा बेसी गछ काटा ताले कौन है शेष हो जापर बुझेगा ऑप्शन सी हम राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द ट्रॉपिकल कैंसर डज नॉट पास थ्रू ट्रॉपिकल कैंसर कौ स्टेट दे पास करना ऑप्शन कौन देती ओडिशा राजस्थान छत्तीसगढ़ त्रिपुरा है तो आंसर हम ऑप्शन ए ओडिशा ऑप्शन ए ओडिशा है सठिक उत्तर हम ए ओडिशा ओडिशा दे जाए कौ स्टेट दे जाए देख कौ स्टेट दे जाए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्कट क्रांति आम 8टा स्टेट दे जाए इंडिया दे केतटा स्टेट देती 8टा स्टेट प्लस कर मन रख फास्ट मन रख गुजरात है वेस्टर्न साइड रही गुजरात है गुजरात देन आसो राजस्थान है राजस्थान आसो मध्य प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है छत्तीसगढ़ आसो कौन झारखंड
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆସିବ ହେଲା। ତାପରେ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ଆସିବ କ'ଣ ଡବଲ ବି ଲେଖି ଦଉଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ ତାପରେ ତ୍ରିପୁରା କ'ଣ ନା ମିଜୋରାମ ତାପରେ ମିଜୋରାମ ଦେଖ ଏଠି ଅପସନ କ'ଣ ଥିଲା ନା କୋଉଟା ପାସ୍ କରି ନାହିଁ। ରାଜସ୍ଥାନ ପାସ୍ କରିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ବି ପାସ୍ କରିଛି, ତ୍ରିପୁରା ବି ପାସ୍ କରିଛି, ତାହେଲେ କୋଉଟା ପାସ୍ କରିନି ଓଡ଼ିଶା ପାସ୍ କରିନି। ବୁଝିଲା କରେକ୍ଟ ଉତ୍ତର ହବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜସ୍ଥାନ ହବ ନାହିଁ, କି ଛତିଶଗଡ଼ ହବ ନାହିଁ, କି ତ୍ରିପୁରା ହବନି, କାରଣ ତିନିଟାରେ ପାସ୍ କରିଛି। ପଚାରିଛି ଆଉ ଯେ କୋଉଟାରେ ପାସ୍ କରିନି। ମନେ ରଖିବ 8ଟା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ ହେଲା। 8ଟା ହେଲା ତ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ଗୁଜୁରାଟ, ରାଜସ୍ଥାନ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ତ୍ରିପୁରା, ମିଜୋରାମ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା if you intend to visit Port Blair during your summer vacation, which one of the following union territory of India you will go? କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ଆସନ୍ତା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଅବକାଶରେ ତୁମେ ଯଦି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଯିବାକୁ ଚାହଁ ତେବେ ନିମ୍ନତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବ? ପୁଡୁଚେରୀକୁ ଯିବ ନା ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବ ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବ ନା ଡାମନ ଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବ? ତମେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ କୋଉଠି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର। ତାମାନେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରଟା ଆ ଭିତରୁ କୋଉଠାରେ ଅଛି? ଏ ସବୁ କ'ଣ ୟୁନିୟନ ଟେରିଟୋରୀ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ। ତାହେଲେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରଟା କୋଉଠି କୋଉ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ଯାଉଛି ନା ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କ'ଣ ରାଜଧାନୀ ଅଟେ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜର କ୍ୟାପିଟାଲ ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ନା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ହେଲା। କ୍ୟାପିଟାଲ ମନେ ରଖିବ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର। ସେଟା ହଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ କ'ଣ এটা ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସରି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବରର କ୍ୟାପିଟାଲକୁ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପଚାରିଛି। ଯଦି ତମେ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ କୋଉ ଜାଗାକୁ ଯିବ? ସେଟା ହଉଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର। ଆମର ରିସେଣ୍ଟଲି ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାରର କ'ଣ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଜାଣିଥିବ। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର କ'ଣ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କ'ଣ ଖାଇଛି କିଏ କହିପାରିବ? କମେଣ୍ଟ କର। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ କ'ଣ ହେଇଛି ବିଜୟାପୁରମ, ଶ୍ରୀ ବିଜୟାପୁରମ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ନେମ୍ ରିନେମ୍ କରାଯାଇଛି, ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇକି ବିଜୟାପୁରମ ରଖାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି କ'ଣ ବିଜୟାପୁରମ ରଖାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ହେଲା। ଆଉ ଯୋଉ ରସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଥିଲା ରସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଥିଲା ତା ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ହେଇଛି କ'ଣ ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱୀପ, ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱୀପ, ଯୋଉଟାକି ରସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ନେମ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଦୁଇଟା ଆଇଲାଣ୍ଡ ମନେ ରଖିବ ନୀଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟା ଥିଲା ହେଲା, ନେଇଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଏଟାକୁ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ଶହୀଦ ଦ୍ୱୀପ ହେଇଛି। ଶହୀଦ ହେଲା ଶହୀଦ ଦ୍ୱୀପ। ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ହାଭେଲକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଆ ନାମ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ ହେଲା। ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ ଏସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସିବ ଅପକମିଂ ଏକ୍ଜାମ ମନେ ରଖିବ। ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟାର ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ବିଜୟପୁରମ ହେଇଛି, ରସ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଚେଞ୍ଜ ହେଇକି ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଦ୍ୱୀପ, ନୀଲ ଆଇଲାଣ୍ଡ ଯୋଉଟାକି ଶହୀଦ ଦ୍ୱୀପ, ଆଉ ହାଭେଲକ୍ ଆଇଲାଣ୍ଡ ହଉଛି ସ୍ୱରାଜ ଦ୍ୱୀପ। ଏସବୁ ନେମ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ମନେ ରଖିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ବୁଝିଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରି ପାରିବେ ଯାହା କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ which slogan by Gandhiji inspired people during the Quit India movement? ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ଗାନ୍ଧିଜୀଙ୍କ କେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିଥିଲା? ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍, ନା ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, ନା ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ, ନା ଜୟ ହିନ୍ଦ? ବହୁତ ଇଜି ଦେଇଥିଲା କ'ଣ ଡୁ ଅର୍ ଡାଏ, କର ବା ମର। କ'ଣ କହିଥିଲେ କର ବା ମର। କିଏ କହିଥିଲେ? ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। କୋଉ ସମୟରେ ନା କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଯୋଉଟାକି 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ 1942 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା। ବୁଝିଲା। ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ କିଏ କହିଥିଲେ? ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ କହିଥିଲେ ହେଲା। ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ ବିଜେଡି କହିଥିଲେ। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ କିଏ କହିଥିଲେ? ଭଗତ ସିଂ ହେଲା। ଭଗତ ସିଂ କହିଥିଲେ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ ଫେମସ୍ କରିଲେ କିଏ? ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହେଲା। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଥିଲେ। ତ ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏଟାକୁ ଫେମସ୍ କରିଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ, କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଯିଏକି ଏଇଟାକୁ କଏନ୍ କରିଥିଲେ 1921 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ମନେ ଥିବ ମୌଲାନା ହସରତ ମୋହନୀ। ଗୋଟେ ଫ୍ରିଡମ ଫାଇଟର ଥିଲେ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ ପୋଏଟ ସେ ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା। ସେ 1921ରେ ଏଇଟା କଏନ୍ କରିଥିଲେ। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ମାନେ ହଉଛି ଲଙ୍ଗ ଲାଇଭ ଦ ରିଭଲ୍ୟୁସନ ହେଲା। ରିଭଲ୍ୟୁସନଟା ଲଙ୍ଗ ଲାଇଭ ରହିବ। ଇନକ୍ଲାବ ଜିନ୍ଦାବାଦ ଏଟାକୁ ଫେମସ୍ କରିଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ, ପପୁଲାର କରିଥିଲେ ଭଗତ ସିଂ। ବୁଝିଲା। ସେହିପରି କ'ଣ ଜୟ ହିନ୍ଦଟା ବି ମନେ ରଖିବ। ଜୟ ହିନ୍ଦ
पपुलर करथिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस हला पपुलर करथिले नेताजी सुभाष चंद्र बोस किंतु एटा फास्ट कॉइन हेतिला कोन कहा द्वारा ए टर्म टा बाहरतला ताका नाम मन को चेम्पो करमन पिलाई हला कोन मन को CHEMPAKARAMAN चेम्पो करमन पिलाई पिलाई ये कॉइन करथिले 1907 रे हला କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀରେ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜର୍ମାନୀରେ ରହୁଥିଲେ ମାନେ ଗ୍ରିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ କହୁଥିଲେ ମାନେ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୟ ହିନ୍ଦ ମତଲବ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କୌଣସି ରିଲିଜନ ଧର୍ମ ଆଙ୍ଗେଲ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ ହିନ୍ଦୁ ମିନିଂ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଜୟ ହିନ୍ଦ ମତଲବ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୟ ହଉ ଇଣ୍ଡିଆର ଜୟ ହଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ ଭିକ୍ଟୋରୀ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉଟା କି ଚେମ୍ପୋ କରମନ ପିଲାଇ କଏନ କରିଥିଲେ 1907 ରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଆମର ଥିଲେ ସୋଲଜର ଜଣେ ଥିଲେ ହେଲା ତାଙ୍କ ନାମ ମନେ ଥିବ ଆବିଦ ହସନ ସଫରାନୀ ଏ ଜଣେ ଥିଲେ ସୋଲଜର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ନେତାଜୀଙ୍କର କ୍ଲୋଜ ଥିଲେ ସିଏ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ନେତାଜୀକୁ ଏ ଯୋଉ ଜୟ ହିନ୍ଦ କ'ଣ ଏଟା ରାଲିରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ମତଲବ ଜୟ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ କି ଜୟ ଯୋଉଟା କି ନେତାଜୀଙ୍କୁ ରେଫର କରିଥିଲେ ନେତାଜୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇଟାକୁ ଫେମସ୍ କରିଥିଲେ ପପୁଲାରାଇଜ କରିଥିଲେ ଜୟ ହିନ୍ଦ ବୁଝିହେଲା ଏତିକ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଟର୍ମ ମନେ ରଖିବ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ Why is the Paiko rebellion considered an early freedom struggle? ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପାରମ୍ପରିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ମାନେ early freedom struggle କୁହାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ it was led by British officers lead କରାଯାଉଥିଲା it opposed British economic policy it demand modern education ନା it supported colonial rule କ'ଣ ଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କୁହାଯିବ କାରଣ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ହେବ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ଏହା ବିରୋଧ କରୁଥିଲା ହେଲା ଏଠି ଅପୋଜ ବ୍ରିଟିଶ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ହେଲା ପାଇକ ମାନେ ଯୋଉଥିଲେ ପାଇକ ମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ଦେଖାଯାଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ ହେଲା 1817 ମସିହାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ବିରୋଧ ଜାଣିଥିଲେ ତ ଏଇଟାକୁ ମାନେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ କରାଯାଏ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଥମ ବିଦ୍ରୋହ ଦେଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉଟା ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆମର ରିଭୋଲ୍ଟ ହେଇଥିଲା 1857 ରେ ହେଲା 1857 ଏଇଟା ଅଫିସିଆଲି ଅଛି ବୁଝିଲା କିନ୍ତୁ ଇୟରଲି ଯଦି ଦେଖିବା ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅପୋଜ କରିଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେଇଟା ହେଉଛି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଓଡ଼ିଶା ବି ଅପୋଜ କରିଥିଲା ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ରିଡମ ମୁଭମେଣ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାର ମାନିଲାନି ଯେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହଟା କ'ଣ ଫ୍ରିଡମ ପାଇଁ ନଥିଲା ଯେ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ନଥିଲା ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ କିଛି ଏରିଆର ବିଦ୍ରୋହ ଯୋଉଟାକି ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ବିଷୟ ଥିଲା ତେଣୁକରି ଏଟାକୁ ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସରକାର ମାନିଲାନି ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆର ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ନୁହେଁ ବୁଝିଲା ତ ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଇଥିଲା 1817 ମସିହାରେ ହେଲା ଅପୋଜ ବ୍ରିଟିଶ ଇକୋନୋମିକ ପଲିସି ଅପସନ୍ ବି ଆଉ 1857 ଯୋଉଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଜାଣୁ 1857 ହେଇଗଲା ବିଦ୍ରୋହ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖ 184 ନମ୍ବର ଦ ସଲ୍ଟ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ୱାଜ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକଲି ପାୱାରଫୁଲ ବିକଜ ଇଟ୍ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୌଶଳଗତ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିବାର କାରଣ କ'ଣ ହେଲା ନା ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଆନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଇସ୍ୟୁ ନା ଫୋକସ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଇଲାଇଟି ନା ଏଣ୍ଡେଡ୍ ସଲ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ନା ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ ବ୍ରିଟିଶ ମିଲିଟାରୀ ପାୱାର ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ କୌଶଳଗତ ଭାବେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏକତ୍ର କଲା ନା କେବଳ ସହରୀୟ ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କଲା ନା ଲୁଣ ଆମଦାନୀ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ସେନାକୁ କ'ଣ ପ୍ରଭାବିତ କଲା କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଏର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହବ ଅପସନ୍ ଏ ଯୋଉଟାକି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଅଲ୍ କ୍ଲାସେସ୍ ଥ୍ରୁ ଆନ୍ ଏଭ୍ରିଡେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା କ'ଣ ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ନା ଦୈନନ୍ଦିନ ସମସ୍ୟା ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏକତ୍ର କଲା ହେଲା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଥିଲା ଏହି କାରଣରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେଇଥିଲା ହେଲା ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହୋଇଥିଲେ ନା ଲୁଣଟା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ଦରକାର ନିହାତି ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହାକୁ ପାୱାରଫୁଲ ବନେଇଥିଲେ ହେଲା ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହାଉ ଡିଡ୍ ଗାନ୍ଧିଆନ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫ୍ରିଡମ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା କ'ଣ ହବ ଆନ୍ସର ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ବାଇ ଲିମିଟିଂ
limiting participation to leader, ignore local issue, by encouraging armed rebellion, ନା by linking regional protest to national goals। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଅପସନ ଡି, লিঙ্কিং ରିଜନାଲ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଥିଲା ତାକୁ କ'ଣ ନ୍ୟାସନାଲ ଗୋଲ ଭାବେ ଲିଙ୍କ କରିଥିଲେ। ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ ହେଲା, ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଯୋଡ଼ିଥିଲା। ଅପସନ ଡି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 146 ନମ୍ବର, ହ୍ୱିଚ୍ ଡିଜିଜ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ସ ମେନଲି ଟୁ ଦ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ୱାଟର। କେଉଁ ଡିଜିଜଟା ୱାଟର ଦ୍ୱାରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରେ? ଦୂଷିତ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ କେଉଁ ରୋଗ ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଦୂଷିତ ପାଣି, ମ୍ୟାଲେରିଆ ନା କୋଲେରା ନା ଯକ୍ଷ୍ମା ନା ଶ୍ୱାସରୋଗ, କୋଉଟା ବ୍ୟାପିଥାଏ? ଅପସନ ବି ହେବ କୋଲେରା ହେଲା। ଅପସନ ବି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କୋଲେରା। ତ ୱାଟର ଦ୍ୱାରା ପାଣି ଦୂଷିତ ପାଣି ଦ୍ୱାରା କୋଲେରାଟା କ'ଣ ଦୂଷିତ ପାଣି ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ମ୍ୟାଲେରିଆଟା କ'ଣ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଟିବିଟା ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ହେଲା। ଟ୍ୟୁବରକୁଲୋସିସ୍, ଟିବିଟା କ'ଣ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ଆଉ ମ୍ୟାଲେରିଆ କ'ଣ ମଶା କାମୁଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 147 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ୍ୱାସିଓକର କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରୁ ହୋଇଥାଏ? କ୍ୱାସିଓକର ମେନଲି ଅକର ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍, କ'ଣ ଅଭାବ ରହିଲେ ଶରୀରରେ କ୍ୱାସିଓକର ହୋଇଥାଏ? ନା ଭିଟାମିନ୍ ନା ପ୍ରୋଟିନ୍ ନା ଫ୍ୟାଟ୍ ନା ମିନେରାଲ୍ସ। ଆନ୍ସର ହେବ ପ୍ରୋଟିନ୍। ଯଦି ତମର ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ରହୁଛି, ମାନେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଅଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମକୁ କ୍ୱାସିଓକର ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱାସିଓକର ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଭାବ ଜନିତ ପୌଷ୍ଟିକ ଅଭାବ ରୋଗ। ଏଥିରେ ଶରୀର କ'ଣ ଫୁଲିଯାଏ ହେଲା, ବୃଦ୍ଧି ରହିଯିବା ଇତ୍ୟାଦି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଫୁଡ୍ ଗିଭ୍ସ ଏନର୍ଜି ଆଣ୍ଡ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍। ଶକ୍ତି ଓ ଶରୀର ଗଠନ ପାଇଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷକ ଦେଇଥାଏ? ଚାଉଳ ପ୍ଲସ୍ ଡାଲି ନା ଚାଉଳ ପ୍ଲସ୍ ତେଲ ନା କେବଳ ଫଳ ନା କେବଳ କ'ଣ ପରିବା ତରକାରୀ। କ'ଣ ହେବ ନା ରାଇସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପଲ୍ସେସ୍ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଅପସନ ଏ ହେଲା। ଚାଉଳ ଡାଲି ହେଉଛି କ'ଣ ଶକ୍ତି ଓ ଶରୀର ଗଠନରେ ଏନର୍ଜି ଦେଇଥାଏ ହେଲା। ବଡି ଏବଂ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନରେ ରାଇସ୍ ଏବଂ ଭାତ ଡାଲି ହେଲା। ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ସବୁ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି? ଭାତ ଡାଲି ପ୍ରାୟ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଭାତ ଡାଲି ଶରୀର ବଢ଼ିବାରେ ଗଠନରେ ସହାୟତା କରେ। ଚାଉଳ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଏ ଏବଂ ଡାଲି କ'ଣ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇ ଶରୀର ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଲା। ଚାଉଳ କ'ଣ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଦେଇ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଡାଲି ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୋଗାଇ ଶରୀର ଗଠନ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଚାଉଳ ପ୍ଲସ୍ ଡାଲି ହେଉଛି ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଅର୍ଗାନ ରିମୁଭ୍ ୟୁରିଆ ଫ୍ରମ୍ ବ୍ଲଡ୍। ୟୁରିଆକୁ ବାହାର କରେ ବ୍ଲଡ୍ରୁ। ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ କେଉଁ ଅଙ୍ଗର ବାହାର କରିଥାଏ ବା ଅପସାରଣ କରେ? ବୃକକ୍ ନା ଯକୃତ ନା ଫୁସଫୁସ୍ ନା ପାକସ୍ଥଳୀ। କିଡନୀ, ଲିଭର, ଲଙ୍ଗ, ଷ୍ଟୋମାକ୍, କିଏ ବାହାର କରିଥାଏ? ଅପସନ ଏ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, କିଡନୀ ହେଲା। ବୃକକ୍, କିଡନୀଟା କ'ଣ କରିଥାଏ? ୟୁରିଆକୁ ବାହାର କରିଥାଏ ବ୍ଲଡରୁ ହେଲା। ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ବାହାର କରିଥାଏ, ଅପସାରଣ କରିଥାଏ କିଏ? କିଡନୀ ହେଲା, ଛାଣିଥାଏ। କିଡନୀ କ'ଣ ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣି ପରିସ୍ରା ଆକାରରେ କ'ଣ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଥାଏ। ଯଦି କିଡନୀ ଫେଲିୟର ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଲୋକ ଜାଣିଥିବ କେତେ ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ଦ ସର୍କୁଲେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଟୁ ସପ୍ଲାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍। କେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କେଉଁ ପ୍ରଣାଳୀ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ କାମ କରେ? ପାଚନ ନା ରେଚନ ନା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନା ସ୍ନାୟୁ। କ'ଣ ହବ? ଅପସନ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା। ଅମ୍ଳଜାନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ କ'ଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରଣାଳୀ ସହ କାମ କରିଥାଏ ହେଲା। ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ୱାର୍କ ଟୁଗେଦର ୱିଥ୍ ଦ ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା। ଅକ୍ସିଜେନ ସଞ୍ଚାଳନ ପାଇଁ ଆମର ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହାୟତା କରେ। ବୁଝିଲା, ଯୋଗାଣ କରିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ୱାସତନ୍ତ୍ର ବା ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ସିଷ୍ଟମ୍। ଫୁସଫୁସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ତନ୍ତ୍ର ଯୋଉଟା ସର୍କୁଲେଟରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେହି ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ? ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା, ଅକ୍ସିଜେନ ପହଞ୍ଚେଇଥାଏ। ତ ଏତିକି ଥିଲା 150ଟା ମାନେ 120ରୁ ଦେଖିଲେ 131ରୁ 150 30 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଯୋଉଟାକି ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟାଲ ସାଇନ୍ସରୁ ଆସିଥିଲା ପେପର 1 OTT। ତ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ସ୍କୋର ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ଏପରି ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।